Hello students, as we have studied in 10th class about magnetism, we are going to study, there are 3 chapters of magnetism. So, the first one is magnetic effect of electric current. आता तुम्ही 10th क्लास मध्ये दोन रूल शिकला होता, that is Fleming's left hand rule and Fleming's right hand rule. पंखा आहे, इलेक्ट्रिसिटीचा यूज करून आपण पंखा फिरवतो. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मेकॅनिकल एनर्जी. किंवा मिक्सर असेल, ठीक आहे, पंप असेल, हायड्रोलिक पंप टू लिफ्ट द वॉटर. सो वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी टू रोटेट द टर्बाइन किंवा रोटेट द इम्पेलर. That means what? Rotate the coil. So electric energy converts to mechanical energy, and this chapter based on Fleming's left hand rule. Now तुम्ही electric production बघितलं असेल, समजा electric power production, कोयना power plant आहे. So mechanical energy, first water falls from some height, that is potential energy converts to kinetic energy. जेव्हा पाणी वरून खाली येतं, potential energy converts to kinetic energy. इथं kinetic energy बाजूला सोडा. Suppose the kinetic energy, when this jet impacts on the impeller or turbine rotates. Turbine rotates म्हणजे कोणती एनर्जी आहे? मेकॅनिकल एनर्जी. And mechanical energy, when it is the turbine is placed, the shaft of the turbine is placed in the two magnets, then electricity produced. So that means mechanical energy converts to electrical energy. ठीक है? And that is based on the third chapter, that is electromagnetic induction. Electromagnetic induction. And in between these two chapters, there is a second chapter called magnetism. Magnetism. ये तीन different chapters हैं, ठीक है? The first chapter is based on Fleming's left hand rule. This is based on Fleming's right hand rule. ठीक है? Left hand rule, Fleming right hand rule. So Fleming left hand rule means what? Using the electricity, we are rotating the object. Here, by rotating the object, we are producing the electricity. So both concepts are opposite. And in between how the chapter is magnetism, this is just theoretical chapter that is based on the properties of magnets. Paramagnetic substances कोणते आहेत, diamagnetic substances कोणते आहेत, ferromagnetic substances कोणते आहेत. So it is just theoretical. Weightage wise जर बघितलं, so this is 6 to 7 marks for board exam. Same for JEE. You can accept one question from here, one question from here. याला negligible question है for JEE, but for board it is 2 to 3 marks. So the first and third chapter is major chapter, and the second chapter is minor chapter. Okay, it is theoretical chapter. So first and third chapter very important. Magnetic effect of electric current and electromagnetic induction. By passing the current, we can move the object. Here, by moving the object, we can induce the current. See, from the name itself, induction. By rotating the object, we are inducing the current. Current induce होणार म्हणजे तयार होणार. ठीक आहे ना? So हे तीन चॅप्टर आहेत. So पहिल्यांदा आपण मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बघणार आहे. त्याच्या आधी we will see just revise one concept, that is right hand thumb rule. Right hand thumb rule. What is right hand thumb rule? You have studied that in 10th class. Suppose if you hold a conductor in your right hand, असा होल्ड करू शकत नाही आपण करंट लागणार, ठीक आहे ना? पण सपोज तुम्ही कंडक्टर तुमच्या राईट हँड मध्ये पकडलाय. हा कंडक्टर कसावाला पकडू शकताय, त्याच्यावरती बाहेर कोटिंग आहे केबलचं, ठीक आहे, पण त्याच्यावरती तुम्हाला फील्ड मिळणार नाही. एखादी तार आहे and current is passing through the wire, and if you hold the wire in your right hand, and if thumb shows the direction of current, हा जो thumb आहे तो जर direction of current show करत असेल, म्हणजे to the bottom to top, then your curled fingers shows the direction of magnetic field lines. ज्या काय magnetic field तयार होणार आहे ते कोण शो करणार? curled fingers. तर तुम्ही म्हणाल कसं, सपोज करंट तुमच्याकडे येते, करंट अंदर तुमच्याकडे आहे, thumb is towards you, and curled fingers बघा, from your side curled fingers are anti-clockwise. Suppose thumb is in my direction, माझ्याकडे thumb आहे,
ठीक आहे ना. आता बघा कर्ड फिंगर्स कुठे आहेत, क्लॉकवाईज डायरेक्शन, जसं घड्याळ फिरतं तशा फिंगर्स आहेत. ठीक आहे ना. सो suppose current is going upward, so this law states that if you hold the conductor in your right hand, then curved finger shows the direction of magnetic field lines. ठीक है ना. हा कंडक्टर आहे आपल्या हातामध्ये, कंडक्टरच्या बॅक साइडने फिंगर जाणार आणि फ्रंट साइडने अशा पुढे येणार. ठीक आहे ना. सो एरो बघा. सो दिस इज राइट हँड थंब, राइट हँड थंब. समजलं. सो दिस इज युअर थंब. ठीक आहे. या डायरेक्शनला असं इकडे करंट असेल तर या आहेत तुमच्या मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स. सो व्हॉट इज मीन बाय मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स अँड इलेक्ट्रिक फील्ड लाईन्स. लक्षात घ्या. इफ चार्ज इज स्टेशनरी इन इलेक्ट्रोस्टॅटिक, दिस चॅप्टर इज टोटली एनालॉगस टू इलेक्ट्रोस्टॅटिक. एनालॉगस म्हणजे काय, सिमिलर. एनालॉगस टू इलेक्ट्रोस्टॅटिक. इलेक्ट्रोस्टॅटिक मध्ये आपण बघितलं तर हा किंग आहे तर त्याचा एक किंगडम असेल. ठीक आहे ना. म्हणजे एक रिजन असेल आणि त्या रिजनला आपण हे करतो, डिफाइन करतो इलेक्ट्रिक फील्ड. पण इफ दिस चार्ज इज मूव्हिंग, इफ दिस चार्ज इज मूव्हिंग, दिस इज नॉट स्टेशनरी, तर याच्या भोवती पण एक रिजन असेल आणि दॅट इज कॉल्ड मॅग्नेटिक फील्ड. दॅट इज कॉल्ड मॅग्नेटिक फील्ड. याचं युनिट काय होतं, न्यूटन पर कुलम. न्यूटन पर कुलम. फोर्सच्या फॉर्म्युलामधून एक क्यू गायब होता. फोर्सचा फॉर्म्युला काय होता, 1/4πε0 q1 q2/r². आणि इलेक्ट्रिक फील्डचा काय होता, 1/4πε0 q/r². एक q नव्हता, दॅट मीन्स न्यूटन पर कुलम. याचं युनिट आहे टेस्ला. याचं युनिट आहे टेस्ला. सिंबल इज टी. मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी म्हणू शकता. So what is the difference between electric field intensity and magnetic field intensity? Electric field intensity. What is the difference between these two? Electric field is the region produced around the stationary charge, and when the charge is moving, त्याच्यावरती पण एक region असणार. हे कसं तुम्ही डिफाइन करू शकता की एखादा चार्ज मूव्ह होते किंवा करंट एखाद्या वायर मधून मूव्ह होते आणि साइडला मॅग्नेटिक फील्ड असते. मॅग्नेटिक फील्ड तुम्ही लहानपणी बघितलं कुठं असतं, मॅग्नेटच्या जवळ असतो. इथं नॉर्थ पोल आहे, इथं साऊथ पोल आहे, एक मॅग्नेट आहे, दिस इज द बार मॅग्नेट, अँड हियर इज अ सपोज कील इज देयर. काय व्हॉट विल हॅपन, अराउंड दिस मॅग्नेट देयर इज अ फील्ड. आणि या फील्ड मध्ये जर हा जो आहे नट असेल किंवा एक पिन असेल मेटलची, ती आली तर हा एकदा अट्रॅक्ट होणार. ठीक आहे ना. म्हणजे काय याच्यात किंवा एखाद्या मेटलकडे तुम्ही मॅग्नेट केलं, चिटकवायची गरज नाही, दुरून जरी सोडलं तर तो काय होणार आहे, अट्रॅक्ट होणार आहे. सो तसंच एखाद्या वायरमध्ये करंट जातोय, इवन दो दिस इज नॉट द मॅग्नेट, इवन द वायर इज नॉट मॅग्नेट, आणि पण तुम्ही या फील्डच्या आतमध्ये गेला तर तुम्हाला इथं पुल करणार. याचं एक्झाम्पल जर तुम्ही बघितलं इन मुंबई और इथं आपण बघितलं तर म्हणजे पुणे टू मुंबई जर आपण बघितलं, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आहेत. ठीक आहे. ऑदर मेट्रोच्या सिटी आहेत तिकडं सगळ्या डिझेल ट्रेन आहेत, डिझेल इंजिनच्या ट्रेन आहेत. बट मेट्रो सिटीज मध्ये वगैरे इलेक्ट्रिकल ट्रेन आहेत. मग काय होतं, सपोज ही ट्रेन आहे, ही ट्रेन येते, त्याच्यावर कसा अँगल असतो, ही ट्रेन आहे, ही ट्रेन आहे, याच्यावर कसा अँगल, आणि इथून असं वायर गेलं आणि हा अँगल जो आहे हा वायरला टच होतोय. अँड यू आर हॅव्हिंग प्लॅटफॉर्म वर हिअर. या प्लॅटफॉर्मवरून दिस इज अ ब्रिज. या प्लॅटफॉर्मवरून या प्लॅटफॉर्मवर जायला इथं ब्रिज आहे. तुम्ही इथून स्टेअरवेज आहे, स्टेअरवेज वरून चालत जाणार, या ब्रिजवरून पलीकडे जाणार, तुम्ही दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर जाणार. ज्यावेळी तुम्ही या ब्रिजवर असता, रेल्वेच्या वरच्या ब्रिजवर असता, त्यावेळी इथं जाळी असते आणि त्या जाळीवर किती असतात खातात की तुम्ही वाकून बघू नका किंवा काय करू नका. कारण का या ज्या वायर्स आहेत याच्या भोवती मॅग्नेटिक फील्ड तयार झालेलं असतं. इवन दो you are not touching the wire, even though you don't touch the wire, just you are just in the region of magnetic field, then also this wire will pull you. ही तुम्हाला attract करणार आहे, and this is magnetic field.
जे रिजन आहे ज्या रिजन मध्ये तुम्ही गेला टच पण नाही केला तरी पण तुम्हाला काय केलं आहे वायरला अट्रॅक्ट केलं आहे अँड दॅट फील्ड इज कॉल्ड दॅट रिजन इज कॉल्ड मॅग्नेटिक फील्ड अँड मॅग्नेटिक फील्ड रिजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मूव्हिंग चार्ज स्टेशनरी चार्ज मुळे इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्हिंग चार्ज मुळे मॅग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड युनिट न्यूटन पर कूलम मॅग्नेटिक फील्डचं काय असणार आहे टेस्ला व्हॉट इज टेस्ला we will see in electric field we know this is the Gaussian surface and suppose a charge is enclosed in the Gaussian surface then the flux will pass through the Gaussian surface at 90 degree. This flux is called electric flux. Similarly here also from this moving charge there is a flux will induce ठीक है ना या फ्लक्स ला म्हणतात phi b ठीक है ना phi b it is called magnetic flux ठीक है so we will just define what is magnetic field intensity. It is the flux per unit area. Flux per unit this surface area unit काय असणार आहे मग टेस्ला पर मीटर स्क्वेअर याला म्हणतात वेबर दिस युनिट इज कॉल्ड वेबर ठीक है ना दिस इज टेस्ला पर मीटर स्क्वेअर magnetic flux per unit area is called magnetic field ठीक है ना ओके सो आपण आता काय बघितलं एक राइट हँड थंब रूल बघितला देन वी विल जस्ट रिवाइज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड सो काय बघितलं आपण फ्लेमिंग टू लेफ्ट हँड रूल काय होतं त्याचं ऍप्लिकेशन होतं इलेक्ट्रिक मोटर जो घरात पंप असतो ना तो सुद्धा मोटर आहे इलेक्ट्रिसिटीचा यूज करून जी कुठली पण गोष्ट फिरते युजिंग द इलेक्ट्रिसिटी इफ यू रोटेट समथिंग देन इट इज कॉल्ड मोटर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोटर युजिंग द इलेक्ट्रिसिटी युजिंग द एनी एक्सटर्नल सप्लाय इलेक्ट्रिसिटी असं नाही जसं फॉर एक्झाम्पल हे आहे डिझेलचा यूज करून तुम्ही पण तिथं डिझेलचा यूज करून डिझेल जनरेटर असतं डिझेलचा यूज करून आणि तुम्ही एकदा पार्शियल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता आणि दॅट्स व्हाय एनीथिंग रोटेट्स अँड दॅट इज कॉल्ड मोटर आणि त्या मोटरचा यूज जर तुम्ही वॉटर लिफ्ट करण्यासाठी करत असाल तर दॅट इज कॉल्ड पंप त्या मोटरचा यूज मग मोटर कुठे कुठे असते एखाद्या तुमची कार असेल कारमध्ये पण मोटर असते ठीक आहे ना बऱ्याच ठिकाणी मोटर असते किंवा आता इलेक्ट्रिक बाईक्स आहेत त्यामध्ये पण मोटर असते पण मोटरचा यूज जर तुम्ही वॉटर लिफ्ट करायला करत असाल तर त्याला पंप ठीक आहे ना मग इलेक्ट्रिक मोटरचा जो प्रिन्सिपल आहे दॅट इज बेस्ड ऑन द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल सो फ्लेमिंगचा लेफ्ट हँड रूल काय आहे द थ्री क्वांटिटीज which are in mutually perpendicular direction कोणत्या थ्री या प्रॉपर्टीज आहेत एक आहे मॅग्नेटिक फील्ड दुसरा आहे करंट आणि तिसरा आहे तुमचा मोशन ठीक आहे सो बघा according to Fleming's left hand rule the three quantities are in mutually perpendicular directions किंवा आपण असं म्हणू शकतो if magnetic field and current are mutually perpendicular to each other then the third quantity that is motion force is also perpendicular to both the quantities the force is also perpendicular to the both the quantities पण मग लेफ्ट हँडचा आपण हे कसं करणार यूज तर इथं आपण काय बोलणार सपोज स्ट्रेच युअर three fingers कोणते three fingers आहेत thumb first finger and middle finger thumb first finger and middle finger in such a way that these three fingers are mutually perpendicular to each other या तिन्ही फिंगर mutually perpendicular to each other असतात मग mutually perpendicular म्हणजे कसं बघा x y z axis my first
फर्स्ट फिंगर इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. फर्स्ट फिंगर इकडे चालले, इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. थंब कसा दिसतोय तुम्हाला? फ्रॉम बॉटम टू टॉप. बॉटम टू टॉप z ऍक्सिस, लेफ्ट टू राइट x ऍक्सिस. आणि मिडल फिंगर कुठे आहे? तुमच्याकडे येते. मिडल फिंगर तुमच्याकडे येते म्हणजे बॅक टू फ्रंट. बॅक टू फ्रंट म्हणजे y ऍक्सिस. लेफ्ट टू राइट फर्स्ट फिंगर, बॉटम टू टॉप थंब आणि बॅक टू फ्रंट मिडल फिंगर. कळालं? तीन डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट, टॉप बॉटम टू टॉप आणि बॅक टू फ्रंट, तीन ऍक्सिस. अशा टाइपच्या मी फिंगर होल्ड केले आहेत. ठीक आहे ना? म्युच्युअल प्रोपेंडल इकडे आहे बघा, हे आणि हा टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट, फ्रंट बॅक. and if you stretch your three fingers, thumb, first finger and middle finger, such that all three are mutually perpendicular to each other. Now if your first finger or middle finger shows the direction of magnetic field, जर middle finger तुमची magnetic field शो करत असेल, इथे आहे बघा magnetic field, जर first finger current शो करत असेल, then हा thumb तुमचा force किंवा motion शो करत आहे. जिथं फोर्स ऍक्ट होतो, ऑब्वियसली देयर विल बी मोशन. सपोज मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. नाउ सी, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल. ऑब्वियसली इकडे साउथ पोल असणार आहे, ऑब्वियसली इकडे नॉर्थ पोल असणार आहे. ठीक आहे ना? यू कॅनॉट सेपरेट टू पोल्स. टू पोल्स ना कधी सेपरेट करू शकत नाही. दॅट इज द प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू स्टडी. ठीक आहे ना? ही एक प्रॉपर्टी आहे. आपण दोन पोलला कधीही सेपरेट करू शकत नाही. का सेपरेट करू शकत नाही आपण बघूया. आता हे नॉर्थ साउथ पोल ठेवले, दोन मॅग्नेट आपण ठेवले, यांच्यामध्ये आपण अशी कॉईल इन्सर्ट केली. 3D डायग्राम बघा. याचा अर्थ काय? मिडल फिंगर शोज मॅग्नेटिक फील्ड लाइन्स. कुठून कुठं? लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट म्हणजे कुठून? नॉर्थ टू साउथ. डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड इज नॉर्थ टू साउथ. कॉईल तुम्हाला दिसावी म्हणून मी अशी आयसोमेट्रिक व्ह्यू मध्ये ड्रॉ केली आहे. कॉईल ऍक्च्युअली इन्सर्टेड आहे आतमध्ये. कॉईल तुम्हाला दिसणार नाही, अशी आहे, अशी आतमध्ये इन्सर्ट केली आहे. आता हा टॉप व्ह्यू झाला. टॉप व्ह्यू मध्ये तुम्हाला असं दिसेल. टॉप व्ह्यू मध्ये असं दिसेल. So magnetic field lines कुठे आहेत? From north to south. Suppose या आर्मला करंट इनसाइड आहे, इकडून असा गेला, तर या आर्मला करंट आउटसाइड आहे. Now magnetic field lines from left to right, from north to south. Current from at this arm. Current is from front to back. आत चाललाय करंट from front to back. अशी केस असेल. नॉर्थ टू साउथ आणि करंट फ्रंट टू बॅक. आत करंट चाललाय, या आपला करंट आत मध्ये चाललाय. ठीक आहे ना? तर थंब कुठे आहे? वरती आहे. म्हणजे या पोर्शन वरती फोर्स कुठे आहे? वरती आहे. या पोर्शन वरती फोर्स वरती आहे. असा आहे तुमच्याकडे, इथं वरती आहे असा. ठीक आहे? नॉर्थ टू साउथ एक्स ऍक्सिस काय आहे? मॅग्नेटिक फील्ड लाइन्स. फ्रंट टू बॅक कोण गेला? करंट. तर वरती काय असणार आहे? फोर्स. आता हा करंट पुढे गेला, इथं टर्न झाला, इथं बॅक साइडला. नाउ आता बघा, या इकडच्या आर्ममध्ये, या आर्ममध्ये, कॉइलच्या या आर्ममध्ये अगेन मॅग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ. आता करंट जो आत जात होता, करंट जो आतमध्ये जात होता, तो आता कुठे आहे? बाहेर येतोय. मग मॅग्नेटिक फील्ड लाइन्स मी अशा ठेवणार लेफ्ट टू राइट. फक्त जी ही फर्स्ट फिंगर होती, जी इनसाइड होती, ती आउटसाइड करणार. आता बघा, मिडल फिंगर इज अगेन फ्रॉम नॉर्थ टू लेफ्ट टू राइट. That is from north to south. Middle finger is again from north to south, left to right. First finger जी आधी आतमध्ये होती, ती आता कुठे आली आहे? बाहेर आली आहे. म्हणजे करंट आता कॉईल मधून बाहेर येतोय, इकडच्या मधून करंट बाहेरला. असं होतं त्याने अंगठावरती होता. थंब इज अपवर्ड डायरेक्शन, थंब इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ही फिंगर पुढे आल्यामुळे थंब कुठे गेलेला आहे? बॉटमला गेलेला आहे. म्हणजे या आर्मवरती फोर्स कुठे आहे? बॉटमला. या आर्ममध्ये फोर्स आत डायरेक्शन आहे, या आर्मवरती फोर्स back direction. Now see, coil is a single object separated by some eccentricity. Eccentricity म्हणजे काय? या दोघांमध्ये डिफरन्स आहे काहीतरी. यातल्या एका आर्मवरती फोर्स वरती आहे, एका आर्मवरती फोर्स खाली आहे. यू नो. ठीक आहे ना? कपल कधी म्हणतात? दोन मित्र असतील तर त्यांना कपल म्हणत नाहीत. दोन मित्रांना पार्टनर म्हणतात. जर मित्र मैत्रीण असेल तरच कपल म्हणतात.
ठीक आहे ना, नवरा बायको असेल तरच कपल म्हणतात. का म्हणतात? इक्वल आहे, त्यांचे स्वभाव मॅच झाले. दुसरी गोष्ट अपोजिट आहे. मग अपोजिट कुठल्या सेन्स मध्ये? मे बी त्यांचा सेक्स वेगळा असेल त्यामुळे त्यांचं काय अपोजिट गोष्ट आहे. ठीक आहे ना. सो हे दोन फोर्सची मॅग्निट्यूड सेम आहे पण डिरेक्शन डिफरंट आहे ऍक्टिंग ऑन द सेम ऑब्जेक्ट. एका घरामध्ये दोन सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आहेत पण काहीतरी एक डिफरन्स आहे. दॅट इज कॉल्ड कपल. इक्वल आहे पण अपोजिट आहे. इट फॉर्म्स कपल आणि रोटेट होणार. मग अशा गोष्टी केल्याने सगळे जग फिरणार. ठीक आहे ना. नवरा बायको एकत्र आले सगळ्यांना मिळून स्वतः पण फिरणार. ठीक आहे ना. सो दोन मित्रांना कधीही तुम्ही कपल म्हणू शकत नाही. ते पार्टनर आहेत बिकॉज त्यामध्ये गोष्टी सेम आहेत. ठीक आहे ना. सो इथं कपल तयार होणार. यावरती फोर्स वरती आहे, यावरती फोर्स खाली आहे, ही कॉइल रोटेट होणार. सो दिस इज बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल युजिंग इलेक्ट्रिसिटी. यामध्ये आपण करंट फ्लो केला, मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये कॉइल प्लेस केली होती. करंटची डायरेक्शन कुठल्या डायरेक्शन मध्ये होती? वाय. नेगेटिव्ह वाय, पॉझिटिव्ह वाय. मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन कुठली होती? पॉझिटिव्ह एक्स. फोर्सची डायरेक्शन या डायरेक्शन मध्ये प्लस झेड, या डायरेक्शन मध्ये मायनस झेड. प्लस झेड मायनस झेड एकाच ऑब्जेक्ट वरती ऍक्ट होतोय. त्यामुळे काय होणार आहे? रोटेशन होणार आहे. अँड दिस इज 3 इडियट्स पिक्चर मध्ये बघितलं होतं हाऊ द इंटरॅक्शन मोड स्टार्ट्स. ठीक आहे ना. सो अशा प्रकारे टू अशी इंटरॅक्शन मोड स्टार्ट होत नाही. सो इट स्टार्ट्स बेस्ड ऑन व्हाट? करंट अँड मॅग्नेटिक फील्ड. ठीक आहे ना. सो दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. So this is just revision. So we will see what is analogy between the chapters we have studied. आपण ते चॅप्टर स्टडी केले आहेत आतापर्यंत. त्यांच्यामध्ये आणि यांच्यामध्ये काय analogy? Analogy म्हणजे सिमिलॅरिटी काय? आपण जर सिमिलॅरिटी बघून शिकलो then it is very easy to study the chapters. ठीक आहे ना. सो इकडं चॅप्टरच्या नावात पण सिमिलॅरिटी आहे. जिकडं आपण इलेक्ट्रोस्टॅटिक चॅप्टर शिकलो तर इकडं आपण शिकणार आहे त्याच्या बदली magnetic field of electric current. याच्या जागी हा असणार आहे. हा कुणावरती बेस आहे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. ओके. इकडे आपण शिकलो करंट इलेक्ट्रिसिटी. हा आपण बघितलं चॅप्टर. याच्या जागी असणार आहे फ्लेमिंग इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन हा बेस असणार आहे फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल. याच्या मधला एक चॅप्टर आहे सायन्टिफिक चॅप्टर. आपण त्याचं नाव दिलं होतं मॅग्नेटिझम. तो थेरॉटिकल आहे, 4 मार्कचा चॅप्टर आहे. आता यामध्ये आपण बघतो कुलम्स लॉ. कुलम्स लॉ काय स्टेट करतो? आपण बघितलं कुलम्स लॉ काय होता? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 and it is inversely proportional to R square. ठीक आहे ना. सो यामध्ये असणार आहे बायोट-सवर्ट्स लॉ. बायोट-सवर्ट्स लॉ. काय डिफाइन करणार आहे? फोर्स अँड इलेक्ट्रिक फील्ड. फोर्स अँड इलेक्ट्रिक फील्ड याच्यामुळे मिळणार. बायोट-सवर्ट्स लॉ म्हणून काय मिळणार? फोर्स आणि मॅग्नेटिक फील्ड. फोर्स आणि मॅग्नेटिक फील्ड. 4 इकडे होता कोणता? गॉस लॉ. गॉस लॉ कोणावर डिपेंड होता? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी अँड इलेक्ट्रोस्टॅटिक फ्लक्स या दोन क्वांटिटीवर डिपेंड होता. इकडे असणार आहे एम्पियर्स लॉ. बघा करंट इलेक्ट्रिसिटी या साइडला येतं पण एम्पियर्स लॉ इकडे येतो बिकॉज इट रिलेट्स टू करंट. एम्पियर्स लॉ that is also based on what? Magnetic field आणि फ्लक्स कोणता? फ्लक्स, मॅग्नेटिक फ्लक्स अँड करंट. ठीक आहे. या साइडला आपण क्वांटिटी बघितली होती इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. काय होतो सिम्बॉल ई. इथं असणार आहे मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी. सिम्बॉल असणार आहे बी. याचं युनिट काय होतं? न्यूटन पर कूलम. ऍट द स्टार्टिंग ऑफ क्लास आपण बघितलं याचं युनिट असणार आहे टेस्ला. ठीक आहे. इकडे कुठला होता? इलेक्ट्रिक किंवा इलेक्ट्रोस्टॅटिक
इलेक्ट्रोस्टॅटिक फ्लक्स फाय, ठीक आहे ना. इकडे असणार आहे मॅग्नेटिक फ्लक्स फाय बी. याचे युनिट काय असणार आहे वेबर. नंतर क्या काही आहे इलेक्ट्रिक फील्ड कशामुळे तयार होतं स्टेशनरी चार्ज च्या आधारावर तयार होतं. मॅग्नेटिक फील्ड कशामुळे तयार होतं मूव्हिंग चार्ज च्या आधारावर तयार होतं. So these are some हे डिफरन्सेस नाही आहेत. These are some analogies. Analogy म्हणजे सिमिलरिटी आहे, म्हणजे याच्यात जे होतं त्याच्यासाठी यात काय आहे आणि सिमिलर आहे, ठीक आहे ना. सो ह्या गोष्टी आपण सगळ्या शिकलोय, त्याच्याशी थोड्याशाच त्यामध्ये काही आहेत, बाकी सगळ्या गोष्टी आहेत सेम असणार आहे. सो असं जर आपण क्लासिफिकेशन करून शिकलो. सो दिस चॅप्टर्स आर व्हेरी इझी. हे दोन चॅप्टर तुम्हाला बोर्डला 15 मार्क्स मिळून देतील, ठीक आहे. आणि त्याला मार्कला घेतला तर परत 18 मार्क्स होतील, म्हणजे अराउंड 17-18 मार्क्स तुम्हाला मॅग्नेटिक फील्ड वरती येणार बोर्डला, ठीक आहे. Now this chapter we have started magnetic field. हा आपल्याला सुरू करायचा आहे नंतर थर्ड चॅप्टर, ठीक आहे. सो give the heading magnetic field of electric current. magnetic field of electric current म्हणजे आपण पहिला बघितला राइट हँड थंब रूल हा झाला. सेकंड आपण बघितलं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल, that is electric motor. the principle of electric motor बघितला फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल and right hand thumb rule. हे झाले. बायट-सॅवर्ट्स लॉ आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघू, ठीक आहे. याची डेफिनेशन बघितली. काय होती याची डेफिनेशन? इट इज फ्लक्स पर युनिट एरिया. so that is टेस्ला. आपल्याला म्हणतो काय वेबर पर मीटर स्क्वेअर, that is टेस्ला. so एम्पियर्स लॉ आपण बघू. so it is similar to गॉस लॉ. एक प्रकारे हा सिमिलर टू गॉस लॉ आहे एम्पियर्स लॉ. व्हाट इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर्स लॉ? लाइन इंटीग्रल जसं मी बोलतोय तसंच मॅथमेटिकल स्टेटमेंट आहे. लाइन इंटीग्रल, आता इंटीग्रल कुणाचं? मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी ओव्हर अ क्लोज लूप. आता लाइन इंटीग्रल म्हणजे काय? इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एल. लाइन इंटीग्रल बघा आपण असं लिहितो ना f of x dx. हे कुणाच्या सोबत इंटिग्रेशन आहे? इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x. इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x. डेफिनेट इंटिग्रेशन मध्ये आपण बघतो फ्रॉम a टू b. इंडेफिनेट मध्ये लिमिट्स नसतात. सपोज a आणि a इथं एक b नसताना a असेल म्हणजे काय? इट इज ओव्हर अ क्लोज लूप. इट इज ओव्हर अ क्लोज लूप म्हणजे अपर लिमिट आणि लोअर लिमिट सेम असणार आहे. सो वी कॅन से लाइन इंटीग्रल इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ. लाइन इंटीग्रल ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड ओव्हर अ क्लोज लूप. इथं मी सर्कल दिला. ओव्हर अ क्लोज लूप मीन्स व्हाट? फ्रॉम अपर लिमिट टू लोअर लिमिट. अपर लिमिट आणि लोअर लिमिट आर सेम. इज म्हणजे काय ना? इज इक्वल टू ते काय आहे? इज आहे. इथला इंग्लिश मध्ये मराठीत आहे काय? इज इक्वल टू परमेबिलिटी टाइम्स द करंट. परमेबिलिटी टाइम्स द करंट. and the permeability value या mu naught ची व्हॅल्यू असणार आहे 4 pi into 10 raised to power minus 7. 4 pi into 10 raised to power minus 7. and this is the Ampere's law. लक्षात ठेवायला किती सोपं आहे बघा. जसं बोलतोय तसंच मॅथमेटिकल स्टेटमेंट आहे किंवा जसं मॅथमेटिकल स्टेटमेंट आहे तशी डेफिनेशन आहे. लाइन इंटीग्रल. लाइन म्हणजे इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ. लाइन इंटीग्रल इथे डॉट आहे. डॉट प्रोडक्ट म्हणजे स्केलर प्रोडक्ट. लाइन इंटीग्रल कुणाचं? मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी ओव्हर अ क्लोज लूप. ओव्हर अ क्लोज लूप इज म्हणजे इज इक्वल टू permeability of free space times the current. times म्हणजे गुणाकार. permeability of free space times the current. so this is Ampere's law. 2 marks question. just definition and mathematical statement. definition लिहायची, mathematical statement लिहायचं आणि या सगळ्यांचा काय लिहायचं? मीनिंग लिहायचं. dl म्हणजे काय, b म्हणजे काय, mu naught म्हणजे काय, त्याची व्हॅल्यू किती आणि I म्हणजे काय. इज करंट. डेफिनेशन हे
आणि हे सिम्बॉलची नावं. दिस इज 2 मार्क्स क्वेश्चन. व्हॉट इज एम्पियर्स लॉ? व्हेरी इझी क्वेश्चन. ठीक आहे. नाउ आता जे आहे मेन आपण या पार्ट मध्ये जाणार आहे, दॅट आर ऍप्लिकेशन्स ऑफ एम्पियर्स लॉ. ऍप्लिकेशन्स ऑफ एम्पियर्स लॉ. हा आता इम्पॉर्टंट. यामध्ये फर्स्ट आहे बघा, गॉस लॉ चा यूज का होतो? व्हॉट इज द यूज ऑफ गॉस लॉ? गॉस लॉ काय सांगतो की जे इलेक्ट्रिक फील्ड आहे ते काय असतं, सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट, किंवा चार्ज काय असतो, फ्लक्स काय असतो, फ्लक्स असतो q बाय इप्सिलॉन नॉट. So Gauss law is about electrostatic field and electrostatic flux. So suppose a charge enclosed in the surface, then flux passing over the surface, flux passing through the surface is charge upon epsilon naught. किंवा electric field of this charge is surface charge density upon epsilon naught. अरे बघा, याला मी असं लिहिलं, फ्लक्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. जसं आपण मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये बघितलं, मॅग्नेटिक फील्ड अपॉन एरिया इज मॅग्नेटिक फील्ड, मॅग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया इज मॅग्नेटिक फील्ड. तसं इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड अपॉन एरिया इज इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड. हे बघा, ह्या जर इक्वेशनला हा आहे गॉस लॉ, याला जर मी एरियाने डिवाइड केलं दोन्ही साइडला, तर काय होणार आहे, फ्लक्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू q अपॉन एरिया इनटू इप्सिलॉन नॉट. दोन्ही साइडला एरियाने डिवाइड केलं, काय फरक नाही पडत. व्हाट इज मीन बाय q अपॉन एरिया? Charge spread over an area. So flux upon area is what? Flux upon area is electrostatic field, and charge upon area is surface charge density. Charge upon area is what? Surface charge density. So this is electrostatic field. कळलं का? हे आपण बघितलं गॉस लॉ मध्ये. एम्पियर्स लॉ मध्ये आपण काय फाइंड करणार आहे? मॅग्नेटिक फील्ड B. गॉस लॉ मध्ये इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड फाइंड केलं होतं, एम्पियर्स लॉ मध्ये आपण मॅग्नेटिक फील्ड फाइंड करणार आहे. सो याचा यूज होणार आहे मॅग्नेटिक फील्ड फाइंड करायला. ठीक आहे ना, चा यूज म्हणजे आपण करूया टू फाइंड B मॅग्नेटिक फील्ड. ठीक आहे. सो पहिला ऍप्लिकेशन आहे मॅग्नेटिक फील्ड अराउंड current carrying conductor. Magnetic field around current carrying conductor. Now suppose this is conductor. आपण बघितलं राइट हँड थंब रूल, करंट सपोज इकडे जातोय, सो ह्याच्या अराउंड काय असणार आहे, ह्याच्या अराउंड मॅग्नेटिक फील्ड चा एक रिजन तयार झालेला असणार आहे. ह्याच्या अराउंड मॅग्नेटिक फील्ड चा एक रिजन तयार झालेला असणार आहे. हा असा वरती करंट आहे, करंट वरती आहे. What is the direction of magnetic field lines? It is around the curved fingers. कंडक्टर माझ्या दोन्ही फिंगर्सच्या मध्ये आहे, म्हणजे फील्ड लाईन्स पाठीमागून येणार बघा, अशा पाठीमागून येणार आणि पुढे आल्यानंतर अशा होणार कर्व्स. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम बॉटम टू टॉप, अँड ही डायरेक्शन आहे मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स. सो दिस इज मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स अँड दिस वन इज द करंट. दिस इज द कंडक्टर. This is the conductor. Now I will consider one small element. This is the small element we will consider of this loop. याचं नाव आहे suppose dl. याचं नाव आहे dl. Small element consider केला. मला सांगा, हा जो मॅग्नेटिक फील्ड आहे, मॅग्नेटिक फील्ड ऑलवेज काय आहे, प्रत्येक पॉइंटला ह्या लूपच्या अराउंड आहे. मॅग्नेटिक फील्ड या लूपच्या काय आहे, जसा जसा लूप जातोय तसा तसा मॅग्नेटिक फील्ड टॅंजेन्शियल आहे. सो व्हॉट इज द अँगल बिटवीन दिस मॅग्नेटिक फील्ड? इथं सुद्धा मॅग्नेटिक फील्ड असं असणार आहे, कारण करंट असा वरती जातोय आणि मॅग्नेटिक फील्ड इज अराउंड द कर्व्ड फिंगर्स अराउंड आहे. म्हणजे B आणि dl मधला अँगल किती असणार आहे? 0. द अँगल बिटवीन मॅग्नेटिक फील्ड अँड dl इज 0. सो थीटा बिटवीन B and dl is equal to 0.
0 असणार, या दोघांमध्ये काय कधी असणार 0 असणार. व्हॉट इज एम्पियर्स लॉ? एम्पियर्स लॉ इज लाइन इंटीग्रल. लाइन इंटीग्रल म्हणजे इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ. कुणाचं? मॅग्नेटिक फील्डचं ओव्हर अ क्लोज लूप. क्लोज लूप म्हणल्यानंतर असं म्हणायचं परत एकदा, लाइन इंटीग्रल. लाइन इंटीग्रल कुणाचं? मॅग्नेटिक फील्डचं अराउंड क्लोज लूप इज परमिएबिलिटी टाइम्स द करंट. डेफिनेशन पाठ झाली. लाइन इंटीग्रल ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड लाइन्स ओव्हर अ क्लोज लूप इज परमिएबिलिटी टाइम्स द करंट. नाउ इथं डॉट आहे. डॉट म्हणजे काय? क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस नव्हे, क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट म्हणजे स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट हाऊ वी कॅन राइट? सी, आणि हा डीएल सपोज हा पॉइंट 0 असेल ओव्हर अ क्लोज लूप. क्लोज लूप म्हणल्यानंतर लोअर लिमिट 0 असेल तर परत फिरून इथे येणार. नंतर लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 2 pi r. Suppose this element, I will consider this element is at distance r. So what is the circumference of circle? 2 pi r. हा 0 झाला तर परत फिरून इथे आला. So what is the upper limit? 2 pi r. 0 to 2 pi r. B dot dl. We can write B dl cos theta. B dl cos theta is mu naught into I. Students remember A dot B scalar product. It is AB cos theta. A क्रॉस B हा क्रॉस प्रोडक्ट आहे, याला AB sin theta. डॉट प्रोडक्ट म्हणजे AB cos theta, A क्रॉस B म्हणजे AB sin theta. म्हणजे इथे डॉट आहे म्हटल्यानंतर काय झालं? cos theta. अँगल 0, अँगल 0 म्हटल्यानंतर cos 0. cos 0 किती असतो? सिन्स cos 0 डिग्री किती असतो? 1. सो दिस विल बिकम 1. याची व्हॅल्यू होणार आहे 1. cos theta ची व्हॅल्यू होणार 1. नाउ b dl. b ला इंटिग्रेशन म्हणून बाहेर घ्या. dl चे इंटिग्रेशन आहे dl फ्रॉम 0 to 2 pi r is equal to mu naught into I. नाउ रिमेंबर स्टुडंट्स, इथं काय नाही आहे. इथं काय नाही म्हणजे काय? l ची पॉवर 0 1 आहे. काय नाही म्हणजे 1. नथिंग इज मेंशन हियर, दॅट मीन्स इट इज 1. 1 मीन्स समथिंग टू द पॉवर 0. आता इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू l आहे म्हणल्यानंतर l टू द पॉवर 0. n to the power 0 इंटिग्रेशन n to the power 1 upon 1 म्हणजे l's. so b in l. अपर लिमिट लोअर लिमिट दोन्ही आहे. लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 2 pi r is equal to mu naught into r. एकदा अपर लिमिट पुट करणार मायनस एकदा लोअर लिमिट पुट करणार. so b is equal to 2 pi r minus 0. पुन्हा जागी पुट केला याच्या जागी is equal to mu naught into I. now काय झालं? b into 2 pi r is equal to mu naught into I. 2 pi r ने डिवाइड करूया, we will get b. so b is equal to mu naught I upon 2 pi r. very very important. this is the first application of Ampere's law. okay, in between stop the video and write everything. If you have any doubt, just WhatsApp me or call me. Okay. Next. मला स्टुडंट्स, मला असं वाटत असेल की हा स्लॅब आपला एवढा फास्ट संपतोय, ठीक आहे ना, खूप स्पीडली होतोय कुठल्याही सब्जेक्टचा असेल, ठीक आहे. जेवढे आपण ऑफलाइन लेक्चर्स देतो, इफ वी आर स्टडीइंग इन द क्लासरूम, देन व्हाट विल हॅपन, वी आर गिविंग टाइम टू यू टू डिक्टेट द नोट्स किंवा तुम्ही राईट द नोट्स. आपण क्लासमध्ये नोट्स काय करणार, मी डिक्टेट करणार, मग तुम्ही लिहून घेणार आणि तो आपला टाइम इथं सेव्ह होतोय. तुम्ही व्हिडिओ पॉज करता आणि त्या गोष्टी लिहून घेता आणि त्यामुळे आपला तो टाइम इथं सेव्ह होतोय. त्यामुळे लेक्चर्स तुम्हाला फास्ट लागतात. जे 40 तासांचे लेक्चर्स असतात ते तुमचे 20 तासांमध्ये संपून जातात. आणि दॅट इज द रिझन की आपण ऑनलाईन रिझनचा एक फायदा पण आहे, ठीक आहे. तो सिलेबस फास्ट नाही, सिलेबस तोच आहे, फक्त डिक्टेटिंगचा टाइम आपला सेव्ह होतोय किंवा तुम्ही त्या क्लास नोट्स लिहून घेतात. सेकंड ऍप्लिकेशन, सोलेनॉइड. Second application, solenoid. Okay. Now see, solenoid is what? Just we'll see two definitions. One is solenoid and one is toroid. ठीक है ना? Solenoid is what? If coil is having n turns, then it is called solenoid. ठीक है? Coil carrying current is having n turns,
इकडे करंट आला, इकडे वर गेला, इकडे वर गेला, इकडे गेला. This is called solenoid. But the same solenoid, if it is wounded, असा एक आयरन कोर किंवा वुडन कोर आहे आणि याच्यावरती जर असा हा ऊन केला असेल, सर्क्युलर आर्मचा जर असा हे आहे, and this is called toroid. ठीक है ना? So toroid is also a solenoid. Toroid सुद्धा क्या है? Solenoid असेल. क्या? If solenoid is wounded on circular arm of wooden core, then it's called toroid. Now we are going to see the applications in the next lecture.